हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साक्षात परम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरो आदि गोविन्द सर्वकारण कारणम् श्रीचैतन्य मनःभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीराधाकृष्ण पादानो सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। विष्णुप्रियमणिपुरिकुलरत्नं साधुकुलभूषणं गौरपादपद्मभृङ्गं श्रीगौराङ्गीं प्रदायिने मञ्जुलालियुधस्ता श्रीभृङ्गमञ्जुरिरूपिणे साधुठाकरं वन्दे भुवनेश्वरं नामिने। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद।
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। বললাইনি আজি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভগবত সংঘর ভক্তহারির শ্রীচরণে ক্ষমাকাত করৌদি ভারত বাংলার যেটা ভক্তহারি আছে তানোর চরণ উনি ভক্তিকাত করৌদি। আবার আমার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভগবত সংঘর যে ইমাইন দলের সদস্য আছে তানোর চরণ উনি ভক্তিকাত করৌদি। কাত করে আমি আজকাল প্রভু সেবাহান করার যাওরিগা ভুল ত্রুটি এলে মরে ক্ষমা মার্জনা করে দিবাং। এবাকা মোর ধারাবাহিক পড়লা গীতার মঙ্গলাচরণ দিয়া বিশেষে ধারাবাহিক প্রবচন শোনার জিতৌগা। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ং গীতা সংসার মলনাশিনীং জ্ঞানং ভক্তিং মুক্তিদাত্রীং গীতা দেবীং নমস্তুতে। অথ গীতা মঙ্গলাচরণম। ওম পার্থায় প্রতিভূতিতং ভগবতং নারায়ণেন স্বয়ং व्यासेन ग्रथितं पुराणो मुनिर्नामध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्देशिनीम्। नमोस्तुते व्यास विशालयद्दे फुल्लरविन्दायत पत्रनेत्रो येन तोया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नो पारिजाताय तत्त्ववेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्व उपनिषद गावदुग्धा गोपालनन्दन पार्थ वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे श्रीजगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलुत्पला शैलग्राहपरिकृपेण वहनीकर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरं करा दुर्योधनावर्तिनी सतीरेण खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तके केशवः पाराशर्यवच शर्यममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनाभूदितं लोके सज्जन् षट्पदै अहः पेपीयमानं मुदा भुवादो भारत पङ्कजं कलिमलप्रदंशिनो श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतो स्तवन्ति दिवैस्तवैर्वेदैः साङ्गक्रमोपनिषद्गायन्ति सामगा ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यच्छन्तं न विदुषुरासुरगणा तस्मै नमः। আমি মোর ধারাবাহিক পাঠানোর যাওরিয়া এটা ষষ্ঠ অধ্যায়ের 1 নম্বর 10 নম্বর দিয়া মোর ধারাবাহিক পাঠান এর মাঝে ষষ্ঠ অধ্যায়ের সারমর্ম মহানাকৃতি খানি করে মাত্র
এতিয়া মই ধাৰাবাহিক পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰোঁ। এৰে ষষ্ঠ অধ্যায় এখানাত বর্ণনা করেছে কিহান বললেছে নিয়মতান্ত্রিক ধর্মচর্চার মাধ্যমে মন ও ইন্দ্রিয়ের দমন করিয়া নিষ্কাম কর্মযোগ বা অষ্টাঙ্গ যোগের মাধ্যমে সাধনা করিয়া অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় নিজের মনহানরে নিয়োগ করানি ষষ্ঠ অধ্যায়র সারমর্ম। ষষ্ঠ অধ্যায় অথ ষষ্ঠ অধ্যায়ে নমঃ অভ্যাজ্য। শ্রী ভগবান উবাচ অনাশ্রিত কর্মফলং কার্যকর্ম করতীয় সন্ন্যাসী চ যুগে চ নিরগ্নির চাক্রিয়ঃ। অর্থাৎ বহিঃশ্রোতা মণ্ডলী মোর ব্যাখ্যার মাঝে কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে মোরে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখে দিবাং। এরে ষষ্ঠ অধ্যায় অনাশ্রিত কর্মফলং কার্যং কর্ম করতীয় সন্ন্যাসী চ যুগী চ নিরাগ্নির নচাক্রিয়। এর শ্লোকে আনো অর্থায়নে দেয় কিহান বলতে কর্মফলের আশ্রয় না নিয়ে যেগই কর্তব্য কর্ম করে উভয় যুগীগ বা সন্ন্যাসীগ বা যে ব্যক্তিগ যজ্ঞকর্ম বা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম তা ত্যাগ করেছে ও ব্যক্তিগ যুগীগ বা সন্ন্যাসীগ নারে। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মাত্র তা কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম করানি। কর্ম ত্যাগ করানির কথা নামাতে কর্ম ত্যাগ করানির কথা নামাতেছে কর্মর আকাঙ্ক্ষা বানলে ত্যাগ করানির কথা নামাতে থাকে। কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না থইয়া কর্তব্য কর্ম করানি উহানোর এই মাত্রাটাই যুগীগ বা সন্ন্যাসীগ। তৃতীয় অধ্যায়ের কর্মযুগের 19 নম্বর শ্লোকে মাতে হেতা কিহান শ্লোকা আনত মাতে হিতে কিহান বলেছে 19 নম্বর শ্লোক হনা তস্মাৎ আসক্ত সততং কার্যং কর্ম সমাচরঃ অসক্ত হ্যাচরণ কর্ম পরমাপ্নতি পুরুষ বলে। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অর্জুনের মাতাটা কর্মের ফলের প্রতি আসক্তি না থাকা কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করলে পরাভক্তি লাভ করে পারত। এবার আমি 2 নম্বর শ্লোক খারাপ বলবো ইয়ং সন্ন্যাসমিতি রাহর্যোগং তম বিদ্ধি পাণ্ডব ন সন্ন্যস্ত সংকল্প যোগী ভবতি কশ্চন। অর্থাৎ এর 2 নম্বর শ্লোকে আনার অর্থমানের তাই বইয়ের শ্রোতা ভক্তমণ্ডলী ভগবান শ্রী গোবিন্দ ভক্ত অর্জুনের মাতার তাই হে পাণ্ডব জ্ঞানের সন্ন্যাসগুলি আমাকে উহানেই যোগদান। কারণ ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা ত্যাগ না করলে কোনোদিন ওই যুগীয় অনানার তারা সন্ন্যাস যুগ বা ভক্তি যুগের তাৎপর্য হানোর তাই নিজের স্বরূপ হানোরা চিনিয়া কর্তব্য কর্ম করানি। জীবাত্মাগ জড়জগত মোহহানাত আবদ্ধ থাক জড়াশক্তি হানোর প্রভাবে জীবর স্বরূপ হান আবদ্ধ থাক যেবাকা জীবাত্মা গই কৃষ্ণ ভাবনামৃত পান করে যেবাকা জীবাত্মা গই কৃষ্ণ ভাবনামৃত পান করে উবাকা তার স্বরূপ হানরে চিনে পারে। অর্থাৎ জীবও যেবাকা ভগবত তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে উবাকা এর জড়জগতর মোহানাত্ম নুকুলিয়া তার স্বরূপ হানরে চিনে পারে। ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করার ফলে এর জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগর বা ভগবত তত্ত্ব লাভ করলে কি হানার বলে এর জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগর এটার প্রতি কোনো আসক্তি নেই আশাকাঙ্ক্ষার প্রতিও কোনো বিতৃষ্ণা জাগে। যেবাকা আশাকাঙ্ক্ষা বা জগতর যে সুখভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগে উহানোর মাত্রাটাই বৈরাগ্য। ইন্দ্রিয় দমন করিয়া যুগিয়ে তাই জড়বন্ধনে হেনাত্ম মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতারা কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত তার উতাই কিহান করতারা বলেছে ইন্দ্রিয় দমন করিয়া যুগিয়ে তাই জড়বন্ধনে হেনাত্ম মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতারা কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত তাই কিহান করতারা বলেছে ভাবি ইন্দ্রিয় তারে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করে।
তানোর বক্তব্যতা বিষয় আশয়ের প্রতি ইন্দ্রিয় দ্বারা হাবি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করলে হানতে তার বিষয় আশয়ের প্রতি কোনো আসক্তি নেই। মানুষ জীবনের চরম উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভগবানের সেবায় নিজের নিয়োজিত করার। এবার আমি 3 নম্বর শ্লোকখানা যাওয়া আরোরক্ষ মনেরিয়োগম কর্ম কারণমুচ্যতে যুগারোরৈশ্য তস্যৈব সমহ কারণমুচ্যতে। বৈহে শ্রোতা ভক্তমণ্ডলী, অষ্টাঙ্গ যুগে হানা যেটা নোয়া সাধু বৈষ্ণব আসি তার নিষ্কাম কর্ম করানি হানি তানুটা মঙ্গল। বার যেটা পুরানা সাধু অর্থাৎ সাধু সন্ন্যাসী যুগারুরো আসি যেটা ওটা ওইটাই কর্মত্ব নিবৃত্তি না হানে তাদের যুক্ত যোগ সাধনা হান ওইটাই পরমেশ্বর শ্রী গোবিন্দর লগে যুক্ত না আসল প্রধান। এটা ষষ্ঠ অধ্যায় হানান মেইন আসল রাডিয়ানি যোগ সাধনা এহান ওইটাই কি হান বলে যোগ সাধনা হানর ওইটাই পরমেশ্বর শ্রী গোবিন্দর লগে আত্মা এবং পরমাত্মার লগে সংস্পর্শ করানি হিসাবে পরমাত্মাতে হিসাবে বিলীন না ওখানে যোগ সাধনার আসল তাৎপর্য। আর যোগ সাধনা হান ওইটা পরমেশ্বর গোবিন্দ লগে যুক্ত নার আসল পন্থান অর্থাৎ সিরিহানর দেখি আনে এর যোগ সাধনা সিরিহান সর্বনিম্নত্ব গিয়া সর্বোচ্চ স্তরে গিয়া পৌঁছে গা। এন স্তরে তার বিভিন্ন নাম আছে, যেমন জ্ঞান যুগ, ভক্তি যুগ, জ্ঞান যুগ। আচ্ছা, যুগে তার পৈলাকার সিরিয়ান অর্থাৎ ওইটাই যুগারু রক্ষ 12 লমলগা বা শ্রেষ্ঠ সিরিয়ান ওইটাই যুগারু যুগে তার মধ্যে সিরি আছে ও তার মধ্যে জ্ঞান সিরিয়ান যে পৈলাকার সিরিয়ান ওইটা যুগারু রক্ষ মানে শ্রেষ্ঠ সিরিয়ান ওইটা জ্ঞান বললে যুগারু। অষ্টাঙ্গ যুগে আনার পৈলাকার স্তরহান ওইটাই নিজের সংযত হইয়া ধ্যান করানির অভ্যাস করানি। অষ্টাঙ্গ যোগ করে যে বাকা ইন্দ্রিয় তারে জয় করানির মানুষত্বকে সৃষ্টি হইত ও বাকা যুগি ওই তা সিদ্ধি লাভ করে পাত। এবার আমি 4 নম্বর শ্লোকখানা যাওয়া यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म सज्जते सर्वसंकल्प সন্ন্যাসী যুগারুরৈশ্য তদুচ্যতে। অর্থাৎ 4 নম্বর শ্লোকখানাত জ্ঞান মাতেছি বলতে এর শ্লোকে হানাত মাতে হিতাই যে বাকা সাধকাগতা ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ের প্রতি কোনো আসক্তি নেই কারো সকাম কর্মের প্রতিও কোনো আসক্তি নেই সর্বসংকল্প ত্যাগ করে পারের ও সাধকুরের মাত্রাটাই যুগারুর আমাদের শ্রেষ্ঠ স্তর। যে বাকা সাধকু ওই তার সর্বসংকল্প ত্যাগ করে পারের আসক্তি ত্যাগ করে পারে তার লোভ লালসা কাম মুহূর্তা ত্যাগ করে পারের উবাকা স্তরুয়ানা যে বাকা জায়গা উবাকা ওরা মাত্রা যুগারুর। আকাশ লুকান মাতে হিতা যুগারুর মাতলু যে আকাশ লুকান নিয়ে মাতে গেল যুগারুর আমাদের শ্রেষ্ঠ সিরিয়া। ভক্তি যুগের মাধ্যমে নিজের ভগবানের সেবায় নিজের নিবেদন করে উবাকা ভক্ত আত্মা ও আনন্দ পায় তৃপ্তি পায়। কেবল ভগবানের সেবায় নিজের নিবেদন করলো হাতে ভক্ত আর কোনো চিন্তা নেই উবাকা ভক্ত নিয়াম পায় আনন্দ পায়। উবাকা ভক্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তি কামনা বাসনার প্রতি তার কোনো আসক্তি নেই। পক্ষান্তরে যে ভক্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির আসক্তি ত্যাগ করে নোয়ারছে ও বক্তব্য তা জ্ঞান করানি লাগের বলতে যুগ মার্গর মাধ্যমে ও বক্তব্য তা যুগ সাধনার মাধ্যমে ও স্তরুয়ানা দিয়া কামনা বাসনা ত্যাগ করানি সর্বসংকল্প ত্যাগ করানি ও পর্যায়ে দিয়া যুগ সাধনার মাধ্যমে তা ফোনই লাগবে। 5 নম্বর শ্লোকান্ত উদ্ধারদাত্মনাত্মনং নাত্মনম বসাদয়েৎ আত্মৈব হ্যা আত্মন বন্ধুরাত্মৈব রিগুরাত্মনঃ। বৈশ্রোতা মণ্ডলী এর শ্লোকান অর্থ হান অধ্যায় এর জড় জগতে হানত মনুষ্য তার কর্তব্য হান অধ্যায় মনে হানের সংযত করিয়া জড় জগতর বন্ধনে হানাত্র মনে হানের উদ্ধার
যথেষ্ট কন্ট্রোল করে পারে। পরমাত্মা ওই যদি আত্মতত্ত্বের মাধ্যমে জ্ঞান পরিপূর্ণ হলে বাঁকা তাহলে ইয়ে করে মনে হানরে তার নিজেই কন্ট্রোল করিয়া ফেলবে। অনকা মনে হানরে যে মনে হানরে যে সংযত না করিয়া যে অধপতনের রূপদে নেনা কোনোদিনই সম্ভব নয়। সাধু আগর অবস্থান বুঝিয়া মনুহানে মিত্র হব না পারেন, ভক্তগর অবস্থান বুঝিয়া মনুহানে মিত্র হব না পারেন, তার শত্রু হব না পারেন। কি সাথে শত্রু হব না পারে বলেছে যে বাকা নি আত্মাগো এর মনে আত্মা ওই যে বাকা মনে হানরে কন্ট্রোল করে, মনে হানরে কন্ট্রোল করে আর ধরু বাকা মনে হানে আত্মাও দ্বারা মনুহান চলে বা যে বাকা কিন্তু ইন্দ্রিয় বারো মনে তাই যদি আত্মা ওরে যাতা না রে ও তাইলে ইন্দ্রিয় তাই আত্মা ওরে চালিয়ে আত্মা ওরে চালাইলে তাই কই বলেছে ইন্দ্রিয় তার শুদ্ধ বাসনা নিয়ম মনে আনে আত্মা ওই ইন্দ্রিয় যাতা বলতে জাতীয় না ওই পথে পরিচালিত হয়েছে। যোগমার্গ হানাত আত্মা এবং মনের বিশেষ গুরুত্ব আছে। যোগমার্গ হানাত আত্মা এবং মনের নিয়ম পাড়ার গুরুত্ব আছে। কে বলে তো মনে আনি হাবিতা আত্মা ওই মনে আনার ঠিক করতে হবে। আত্মা করে জ্ঞান তত্ত্বর মাধ্যমে আত্মা ও ঠিক হইতে। সুতরাং আত্মা এবং মন জ্ঞানের যদি কন্ট্রোল করিয়াই যোগ সাধনা করতে হয়। মনের যোগ সাধনার মধ্যে আত্মা এবং মনে হান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যোগে আনার আসল উদ্দেশ্য আনইতাই মন হানরে বশীভূত করিয়া ইন্দ্রিয় সুখ দুঃখ আনরে অনাসক্ত করান। এক কথায় মনে আনরে ভাবিয়াত না উহানকারী মানুষ যোগ সাধনা করতে। এরা জড়বন্ধন এহানাত মনুষ্যতা মন এবং ইন্দ্রিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাই তারা। এরা জড়বন্ধন এহানাত মনুষ্যতা মন এবং ইন্দ্রিয়ের বন্ধনে মনে আনে ইন্দ্রিয় তাই মানুষ তাদের জড়জগত বন্ধনে আশা আকাঙ্ক্ষা মোহ এটা মোহিত করিয়া জড়বন্ধনে বাদ দিয়া থাই তারা। এহানরে মনে যোগ অভ্যাসের মাধ্যমে মানুষ কামাতে যোগ অভ্যাসের মাধ্যমে এদের মনে হানরে এমন ভাবে শিক্ষাত না দরকার যাতে জীবতা মায়ের মিথ্যা বন্ধনে হানার মাঝে যাহাতে আকৃষ্ট না। শাস্ত্রের মাঝে সেটা জ্ঞান বলতে শাস্ত্রের শ্লোকার মাঝে এটা মনো এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধ মুক্ষয় বন্দায় বিষয়াসঙ্গ মুক্ত নির্বিষয়াং মনঃ বলে হিতা। মনে হানেই মানুষ তার বন্ধনের কারণ হান মনে হানেই মানুষ তার মুক্তির কারণ হান বন্ধনের কারণ হান তাকে উহান বলেছে বিষয়াশয়ের প্রতি আসক্তি থানা ওখানেই বন্ধনের কারণ হান কারণ বিষয়াশয়ের তো মুক্তি না ওখানেই মুক্তির কারণ। বিষয়াশয়ের প্রতি কোনো আসক্তি না থাকে অনাসক্ত না ওখানেই মুক্তির কারণ। 6 নম্বর শ্লোক 6 নম্বর শ্লোকে যাও দিগা। বন্ধুর আত্মনা আত্মনৈশ্য येनात्मैव आत्मना जितः অনাসন্তস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুভূত। এবার আমি 6 নম্বর শ্লোক খানে গেলুবা এরা শ্লোকে হান অর্থ আনে দেখি হান বললে কিহান মাতে এটা শ্লোকে হানান যে জীবাত্মা গো তার মনুহানরে জয় করে পারেছে এর শ্লোকে আনে কিহান মাতে এটা তার জীবাত্মা যে জীবাত্মা গো তার মনুহানরে জয় করে পারেছে ও জীবাত্মা গো ও মনুহান তার বন্ধু হিসাবে কাম করতে বা যে জীবাত্মা ও তার মনুহানরে জয় করে মারেছে ও মনুহানে তার শত্রু হিসাবে কাম করতে। অর্থাৎ মনে আন বন্ধুও পারে নিজে বন্ধুও পারে আর শত্রুও পারে। মনে আনারতে নিজেই ঠিক করেন নিয়ে গো পুঙ্গ নিয়ে আত্মাগো এর আত্মাগর দ্বারাই আত্মাগো যদি সংযত থেকে আত্মাগো যদি ইন্দ্রিয় দমন করিয়া মন ইন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া আত্মাগরে জাগ্রত করান। আত্মা হইতেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের 20 নম্বর শ্লোক খানাত মাতে গীতা জ্ঞান মাতে সেগুলো আত্মা মাতে গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ের 20 নম্বর শ্লোক
অজৌ নিত্য শাশ্বত হয়ম পুরাণ, অজৌ নিত্য শাশ্বত হয়ম পুরাণ, ন হন্যতে হন্যমান্যে শরীরে, আত্মাগ চিরনবীন গো, শাশ্বত গো, সনাতন গো, আত্মার কোনো বিনাশ নেই, সৃষ্টিও নেই বলে দিতে। যেবাকা আত্মাগর যদি মনুয়ানরে চালান এবার মনুয়ান ঠিক পথে চলতো, এবার কিন্তু মনুয়ানে যেবাকা আত্মাগরে চলে তুই মনুয়ান ঠিক পথে না ওই পথে দিয়েছিল। প্রত্যেক জীব হৃদয়ের ভিতরে পরমাত্মা রূপে পরমেশ্বর ভগবান বাস করে। যেগই মনহান সংযত দিয়া যুগের মাধ্যমে আত্মাগর জ্ঞান লাভ করে ও জীবগই আত্মাগর স্বরূপহান হারপা পারে। যেগই অর্থাৎ মনহান সংযত হইয়া যেগই যুগের মাধ্যমে আত্মা জ্ঞান লাভ করে ও জীবগই আত্মাগর স্বরূপহানরে হারপা পারে। যে ভক্তগই নিজের স্বরূপহানরে হারপা পারে সে উভয় ভগবানের আজ্ঞা পালন করা নির্গা সবসময় প্রস্তুত হইয়া থাকে। মনুয়ার পরমাত্মার লগে সংযোগ স্থাপন করা নি ওখানে যুগবাসর প্রধান কারণ, প্রধান তাৎপর্য। যুগবাসর প্রধান তাৎপর্য জ্ঞান বলতে যে মন এবং ইন্দ্রিয়ের সংযত হইয়া মনুয়ার পরমাত্মার লগে সংযোগ স্থাপন করানি, মনুয়ার পরমাত্মার লগে সংযোগ স্থাপন করানি উহানেই যুগবাসর তাৎপর্য। 7 নম্বর শ্লোক। জিতাত্মনা প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিত, जितात्मना प्रशांत 7 नंबर श्लोक मिलता है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु यथा मानपमानयः। यानी श्लोक जितात्मानो प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखे दुखेषु यथा मानपमानय। हे श्रोता ভক্তমণ্ডলী, যে যুগিগ প্রশান্ত জিতেন্দ্রিয় যুগারুর, অর্থাৎ যে যুগিগ প্রশান্ত জিতেন্দ্রিয় যুগারুর ও যুগী বা সাধকগই পরমাত্মারে উপলব্ধি করে পারে। অর্থাৎ যে যুগিগই মনহারে শান্ত করিয়া ইন্দ্রিয় জয় করে পারেছে ও জীবাত্মাগই পরমাত্মাতেই সমাহিত অর্গান। যে যুগিগ প্রশান্ত জিতেন্দ্রিয় যুগারুর ও যুগী বা সাধকগই পরমাত্মারে উপলব্ধি করে পারে। অর্থাৎ যে যুগিগই মনহারে শান্ত করিয়া ইন্দ্রিয় জয় করে পারেছে ও জীবাত্মা ও পরমাত্মাতেই গিয়া সমাহিত, উভয় একমাত্র পরমাত্মারে উপলব্ধি করে পারে। শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ মান অপমান উতাই যুগিগরে স্পর্শ করে নোয়ারে। জড়জগতের বহিরঙ্গ মায়ার প্রভাবে মনে হান মোহিত হইয়া হাবুডুবু খায়। মনে হেন চঞ্চলনার ফলে জীবগ জড়জগতর মায়ার বন্ধনে হেনাত হাবুডুবু খার মনে হানরে জ্ঞান করানি লাগের বলেতে জ্ঞান করানি লাগের বলেতে জ্ঞানযুগ অভ্যাসের মাধ্যমে স্থির করানি লাগে। যে সাথে পানিহান চঞ্চল হইলে নিজের প্রতিচ্ছবিও না দিয়া ঠিক ও সাথে মনে হান চঞ্চল হইলে আমারটা কি ডার বলে আমি যে আমার নিজের রূপুহানরে স্বরূপুহানরে আমি দেহনার পাই উহানোর গায়ে আগে এর মনরূপী সাগরে ওরে চঞ্চল সাগরে ওর আগে শান্ত করানি লাগে। আত্মতত্ত্ব ভগবত তত্ত্বর মাধ্যমে ইন্দ্রিয় মনে হানরে বশীভূত করে পারলে জীবাত্মা ও আপনা আপনি পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে চলবে। আত্মতত্ত্ব ভগবত তত্ত্বর মাধ্যমে ইন্দ্রিয় মনে হানরে শান্ত করে পারলে জীবাত্মা এমনু পরমেশ্বরের আজ্ঞা অনুযায়ী চলতই ও জীবাত্মা ওরাং সুখ দুঃখ শীতোষ্ণ ভাবিতা সমান। এখানোর মাত্রাটা কি মাত্রা বলে শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমান হাবিতা সমান ও জীবাত্মা ওরে কিহান মাত্রা বললেতে উহান ও
জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা এবার আমি 8 নম্বর শ্লোকানাত গেলুয়া জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা কুটস্থ বিজিতেন্দ্রিয় युक्तं इदोच्यते युगी स्मकाञ्चन क्या मातासी बोलते ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विजितेन्द्रिय युक्त इत्युत उच्यते युगी समालुष्टा स्मकाञ्चन বয়ে শ্রোতা ভক্তবৃন্দ এই জীবাত্মাগর অন্তঃকরণ জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ আছে যে জীবাত্মাগর অন্তঃকরণ জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ আছে যে জীবাত্মাগর চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত বিকার রহিত জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রে জয় করে পারেছে ও জীবাত্মাগর মৃত্তিকা হুনা পাথর হাবিস্তর উতারে সমতুল্যভাবে দেহে চিন্ময়স্তরে অধিষ্ঠিত আছে যে জীবাত্মাগর অন্তঃকরণ জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ যে জীবাত্মা চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত বিকাশ সহিত জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জয় করে পারেছে ও জীবাত্মা জ্ঞান অর্গুলোতে মৃত্তিকা সোনা মাটি তারা হাবিতাই সমান সমতুল্যভাবে যে যুগিগ ভগবতত্ত্ব জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং যেগই ইন্দ্রিয় দমন করিয়া ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা ত্যাগ করে পারে ও যুগিগতা অন্তঃকরণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ সেহান্তে তার জ্ঞানরূপী অগ্নিগুলো তার ভিতরে যেটা অজ্ঞান আছে ওটা জ্ঞানরূপী অগ্নিগুলো তা পুড়িয়া শালীয় করতে পারে যার ফলে তা পরমাত্মার লগে বিলীন না পারে অজ্ঞানতা হাবিলে জ্ঞানরূপী অগ্নিগুলো পুড়ে দিল হাতে তা জ্ঞান পারে বলে পরমাত্মার লগে গিয়া বিলীন না পারে কিন্তু পরম তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করলো যদি অন্তরঙ্গ অনুভূতি নিলে পরম তত্ত্ব লাভ করলো কিন্তু পরম তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করলো যদি অন্তর্গত অনুভূতি নিলে পুঁথিগত জ্ঞান লাভের কোনো সার্থকতা নেই যেগতা অন্তর্গত অনুভূতি নেই ওটা জ্ঞান হয় বলে পুঁথিগত যেগরাং অন্তর্গত অনুভূতি নেই ওরাং পুঁথিগত জ্ঞান থাইলেও ও সার্থকতা লাভ করে নোয়ারে আমার এর জরজ ইন্দ্রিয় তালো পরমেশ্বর ভগবানের নাম রূপ গুণলীলার দিব্য প্রকৃতিতা উপলব্ধি করানি খুব কঠিন আমার এর জড় ইন্দ্রিয় তালো নাম লীলার দিব্য প্রকৃতি কৃষ্ণর নাম লীলার যেটা দিব্য নাম রূপ গুণ লীলার দিব্য প্রকৃতিতা উপলব্ধি করানি খুবই কঠিন পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করিয়া যে বাকা দিব্য চেতনা জাগ্রত হইতই উবাকা আমি ভগবানের চিন্ময় রূপহানরে আমি উপলব্ধি করে পারতাম না গীতাহান অধ্যায় কৃষ্ণ ভাবনার বিজ্ঞান হান গীতাহান অধ্যায় কি হান বলতে কৃষ্ণ ভাবনার বিজ্ঞান হান এর বিজ্ঞানে হান হার দিতে গেলেরা ভগবত তত্ত্ববেত্তা বা সাধু সঙ্গনে না লাগতো এর বিজ্ঞানে আন যে কৃষ্ণ ভাবনার বা পোস্টরি মতন এখানে প্রতিষ্ঠা করতে